اس میں صوبوں کے ساتھ پھر ہم نے مشاورت بھی کی اور اس مشاورت کے بعد وزیر اعظم سے منظوری لے کر ہم نے کچھ فیصلے کیے ہیں جن کی مدد سے ہماری امید یہ ہے کہ وبا کا جس تیزی سے پھیلاؤ ہو رہا ہے اس کو قدرے بہتری اس کے اندر آئے گی اور امید ہے کہ اس کی بعد وبا کے پھیلاؤ کے اندر ہمیں کمی نظر آئے جیسا کہ ہم پہلے بھی کرتے رہے ہیں. آپ نے یہ دیکھا ہے کہ پہلی دوسری تیسری لہر کے اندر ہم بڑے ٹارگیٹڈ طریقے سے فیصلے کرتے ہیں اور فیصلے بھی ہم بتدریج کرتے ہیں تاکہ کیونکہ ہمیں اس بات کی بڑی شدید احساس ہے کہ یہ جو ہم فیصلے کرتے ہیں جس سے بندشیں لگتی ہیں اس سے ایک عام آدمی کی زندگی کے اوپر خصوصی طور پہ ہمارے کمزور طبقے کے اوپر بہت اثر پڑتا ہے. اس لیے کئی لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی یہ آپ تین مرحلے کے اندر کیوں کیا جی پہلی دفعہ میں آپ نے جا کے سارا کیوں نہیں کر دیا. وہ اس لیے کہ صرف ہم نے لوگوں کی صحت کی حفاظت نہیں کرنی, ہم نے جو ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو دہاڑی دار ہے جس کے پاس اس کے پاس وسائل نہیں ہیں کہ وہ چاہے کام کرے نہ کرے تو اس کی زندگی چلتی رہتی ہے جس طرح صاحب ثروت لوگوں کی چلتی ہے. اس لیے بہت سوچ سمجھ کے فیصلے کرتے ہیں اور یہ پہلے دن جو وزیر اعظم کا فیصلہ تھا کہ ہم نے سب کچھ بند کر کے وبا کا مقابلہ نہیں کرنا, ہم نے لوگوں کی صحت کی حفاظت بھی کرنی ہے اور ساتھ ساتھ ہم نے لوگوں کے روزگار کی حفاظت بھی کرنی ہے. تو اس لیے وہ پوری ایک اسٹریٹجی بنائی گئی, ایک حکمت عملی بنی اسمارٹ لاک ڈاؤن کی اور ٹارگیٹڈ جو ہے طریقے سے ہم فیصلے کرتے رہے. اسی طرز عمل کے اوپر ایک کامیاب پالیسی جو رہی ہے جس نے تین پہلی جو لہر ہیں اس کے اندر کامیابی سے دفاع کیا ہے, اسی کو فالو کرتے ہوئے اس دفعہ بھی ہم نے کچھ فیصلے کیے ہیں. اگر آپ وبا کے پھیلاؤ کو دیکھیں پچھلے ایک ہفتے کے اندر بڑی تیزی سے آپ کو اضافہ ہوتا ہوا نظر آیا ہے. ہمارے جو کیسز ہیں پازیٹیو کیسز مثبت کیسز جو ہیں وہ بھی ان کی تعداد بڑی ہے, مثبت کیسز کی شرح کی تعداد بھی بڑی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہسپتالوں میں جو مریض آ رہے ہیں ان کی تعداد میں ایک تیزی سے اضافہ ہوا ہے اور جو مریض آکسیجن کے اوپر ہیں ہسپتال کے اندر. وفاقی وزیر اسد عمر اس وقت ملک میں کورونا کی صورتحال پر میڈیا بریفنگ دے رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم سے مشاورت کے بعد کچھ فیصلے کیے گئے ہیں. ابھی میں آپ کو جن بندشوں کی طرف ہم جا رہے ہیں وہ جو شہر ہیں جہاں پر ان کا اطلاق ہوگا میں پنڈی, لاہور, فیصل آباد اور ملتان جو ہیں یہ چار ہمارے شہر ہیں جی. خیبر پختونخوا میں پشاور اور ایبٹ آباد ہیں. کراچی اور حیدرآباد میں اس سے پہلے جو سندھ حکومت نے نوٹیفیکیشن لگایا ہوا ہے 8 تاریخ تک وہ ہے, لیکن اس کے بعد اگر اس کے بعد وہ بندشیں کم ہوتی ہیں تو اس سطح کے اوپر جو ابھی جس کا میں اعلان کروں گا کم سے کم یہاں پر کراچی اور حیدرآباد میں بھی یہ لاگو رہے گا. اسلام آباد کے اوپر ان کو لاگو کیا جا رہا ہے. آزاد کشمیر کے اندر مظفر آباد اور میرپور اور گلگت بلتستان کے اندر گلگت اور سکردو کے شہر کے اندر ان بندشوں کو لاگو کیا جائے گا. یہ شروع ہوں گی جی 3 اگست سے, یعنی کل سے ان کا اطلاق ہوگا اور 31 اگست تک یہ چلیں گے. فیصلے کیا ہیں جی؟ مارکیٹ کی ٹائمنگ جو ہیں جو ابھی 10 بجے تک اجازت جن کی دی گئی تھی اس کو واپس 8 بجے تک رہا ہے. 1 دن کی چھٹی تھی ہفتے کے اندر جس کو سیف ڈے بھی کہتے ہیں, اس کو بڑھا کر دوبارہ سے 2 دن ہفتے میں کیا جا رہا ہے. کون سے 2 دن ہوں گے یہ صوبے کے پاس ہم اختیار چھوڑیں گے کہ وہ فیصلہ کریں کہ کون سے 2 دن یہ کرنا چاہتے ہیں. بدقسمتی سے جو ہم نے اجازت دی تھی انڈور ڈائننگ کی اور ہم نے کہا تھا کہ یہ ویکسینیشن صرف جن کی ہوئی بھی ہے اس کا بالکل بھی اطلاق بہت زیادہ اس کی کمزور کمپلائنس ہو رہی تھی, اس کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ بہت کمزور تھا اور ہماری انتظامیہ بھی جو کہہ رہی تھی کہ یہ ہر جگہ جا کر اور ہر ریسٹورنٹ کے اندر جا کر یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ چیک کیا جائے کہ واقعی صرف ویکسینیشن والوں کو لانے دیا جا رہا ہے یا نہیں. تو اس لیے انڈور ڈائننگ جو ہے اس کو بند کیا جا رہا ہے جی. آؤٹ ڈور ڈائننگ جاری رہے گی, باہر بیٹھ کے کھانا جو ہے وہ جاری جائے گا. صرف ٹائم میں تبدیلی, وقت میں تبدیلی یہ ہے کہ 12 بجے کے بجائے یہ 10 بجے تک کیا جا رہا ہے اور ٹیک اوے جو ہیں وہ تو 24 گھنٹے وہ اور ہوم ڈیلیوری جو ہے وہ چلتی رہے گی.
शादियों के ऊपर जी सेम वही था, इसके ऊपर भी ये कहा गया था कि सिर्फ अगर वैक्सीनेशन हुई हुई है तो आप जा सकते हैं। वहां पर भी हमने ये देखा कि उसका इत्तला बिल्कुल भी 9 से वफाकी वज़ीर असद उमर कोरोना की सूरत हाल पर इस वक्त मीडिया ब्रीफिंग दे रहे हैं। हर जो शादियां हैं वो 400 की जो पहले से हद मुतय्यन है उसी के साथ जारी रहेगा। उस वक्त और हर उसमें 400 की जो पाबंदी लगाई गई थी वो 400 लोगों की पाबंदी चलेगी और कोई भी इज्तिमा जो है उसके ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है। ऑफिस में जो पहले हम किया था 50%, काफ़ी अरसे तक ये चला कि दफ्तर में 50% अटेंडेंस होगी, बाकी 50% वर्क फ्रॉम होम का होगा, तो वही 50% की पॉलिसी दोबारा से लागू की जा रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर 70% कैपेसिटी के ऊपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसको ऑपरेट करने की इजाज़त थी, उसको कम करके 50% पे किया जा रहा है। और ये जो इंटरसिटी जो वफाकी वज़ीर असद उमर इस वक्त इस्लामाबाद में कोरोना की सूरत हाल के हवाले से मीडिया ब्रीफिंग दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म से मंजूरी लेकर कुछ फैसले किए हैं। अस्पतालों में मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। मुल्क में कोरोना का फैलाव तेजी से फैल रहा है। आवाम की सेहत के साथ साथ उनके रोजगार की हिफाजत भी करने हैं। जो फैसले किए गए हैं वज़ीर आज़म से मंजूरी के बाद, उनमें मार्केट्स के औकात-ए-कार रात 10 बजे की बजाय रात 8 बजे तक कर दिए गए हैं। इंडोर डाइनिंग की इजाज़त वापस ले ली गई है और इंडोर की बजाय आउटडोर डाइनिंग की इजाज़त होगी, लेकिन उसके औकात-ए-कार भी तब्दील किए गए हैं। रात 12 बजे की बजाय रात 10 बजे तक आउटडोर डाइनिंग की इजाज़त दी गई है और इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी कुछ रूल्स वज़ा किए गए हैं। मुआवने खुसूसी इस वक्त वफाकी वज़ीर असद उमर कोरोना की सूरत हाल पर मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि मार्केट्स के औकात रात 10 से कम करके रात 8 बजे तक कर दिए गए हैं। इंडोर डाइनिंग बंद करने का फैसला कर दिया गया है। टेक अवे की सहूलत 24 घंटे दस्तयाब होगी। जो लोग बराह रास्त जो असरअंदाज होंगे उनके लिए मुश्किलात भी पैदा होती हैं, लेकिन हमें मजमूई बेहतरी देखनी पड़ती है और मजमूई तौर पे हमें 22 करोड़ लोगों की हिफाजत करनी है और उसमें अगर कुछ मुश्किलात पैदा होती हैं एक वफाकी वज़ीर असद उमर इस वक्त कोरोना की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म से मंजूरी लेकर कुछ फैसले किए गए हैं और इन पर आवाम को अमल दरामद करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मुल्क में कोरोना का फैलाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसमें इजाफा देखने में आ रहा है। आवाम की सेहत के साथ साथ उनके रोज़गार की हिफाजत भी यकीनी बनाना हुकूमत का काम है। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में मरीजों की तादाद में आए दिन इजाफा होता जा रहा है। अगर बर वक्त एहतियात ना की गई और इन इक़दाम पर अमल ना किया गया तो सूरत हाल तशवीशनाक हो सकती है, अस्पतालों पर बोझ बढ़ सकता है। वज़ीर आज़म से मंजूरी लेकर जो फैसले किए गए हैं उनमें मार्केट्स के औकात तब्दील किए गए हैं। पहले रात 10 बजे की इजाज़त थी जो कि 8 बजे कर दिया है। कि हमारे मुल्क के अंदर एक तादाद के अंदर वैक्सीनेशन और ख़ास तौर पे इन बड़े शहरों के अंदर वैक्सीनेशन की तादाद बढ़ती चली जाएगी तो उसके बाद इन पाबंदियों की ज़रूरत भी जो है वो बतदरीज कम होती जाएगी। इसलिए एक दफ़ा फिर मैं आपसे सदा करूँगा कि जल्द से जल्द आप जाकर वैक्सीन लगाएं और मैं ये भी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन्होंने पहली डोज लगा ली है, एक दफ़ा वैक्सीन की खुराक लगा ली है और उनको अब दूसरी खुराक लगानी है, तो जब आपके पास मैसेज आए और जब आपकी वैक्सीन का वक्त आ जाए तो ज़रूर वक्त पर जाके मुकर्रर वक्त पर जाके वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। जो जितने भी आदादो शुमार हमारे पास आए हैं उससे ये नज़र आता है कि अगर आपने वैक्सीन नहीं लगाई हुई तो उसकी बनिस्बत अगर आप एक डोज भी लगवाते हैं तो आपकी हिफाजत जो है वो बेहतर हो जाती है। लेकिन अगर आप के बाद दूसरी डोज लगाते हैं तो उससे मजीद और बेहतर हो जाती है और तकरीबन डॉक्टर फैसल सुल्तान आज सुबह जो हमें मीटिंग में बता रहे थे वो तकरीबन 3 गुना बेहतरी हो जाती है अगर आप पहली डोज लगाते हैं और उससे मजीद 3 गुना बेहतरी हो जाती है जब आप दूसरी डोज लगाते हैं। तो वक्त के ऊपर दूसरी डोज जाके ज़रूर लगाइए। इसी के साथ हम इजाज़त लेंगे। हम सिर्फ इस बात के ऊपर कि हम आपको पता है रोज़ाना मिलते हैं, हफ्ता हो इतवार हो मीटिंग्स हमारी होती हैं, सूरत हाल को देखते रहेंगे और अगर मज़ीद इक़दामात उठाने की ज़रूरत पड़ी तो फिर वो इक़दाम भी उठाए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।
वफाकी वजीर असद उमर कोरोना की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दे रहे थे। उन्होंने कहा कि वजीर आजम से मंजूरी लेकर कुछ फैसले किए हैं। टेक अवे की सहूलत 24 घंटे रहेगी। इनडोर डाइनिंग की इजाज़त नहीं होगी। आउटडोर डाइनिंग की इजाज़त रात 10 बजे तक होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर मुसाफिरों की तादाद को कम करके 50% किया जाएगा। एक ब्रेक के बाद वापस